Arkadaşlar, men bugungi coachingimning taqribi ish-harakatdagi zertevni yurgizuv yo'llari. Endi coachingning maqsadi ish-harakatdagi zertevni yurgizuv yo'llarini aniqlov, ish-harakatdagi zertev videosining kezangi bilan tanishtiruv, ish-harakatdagi zertev videosini o'quvchisiga iqbollashtirish orqali muallimning ish tajribasini damitib, o'quvchining o'quvini yaxshilartuv. Kutilgan natija ish-harakatdagi zertevni yurgizuv yo'llarini juylayman. Ish-harakatdagi zertev videosini kezangini ko'rsatganman. Ish-harakatdagi zertev videosini o'quvchisiga iqbollashtirish orqali muallimning ish tajribasini o'zgartiraman. Keri baylanish orqali natijasini tanishtaman. Endi жалпы sizlarga so'rab, ish-harakatdagi zertev o'z sinfdagi deganimiz ne? Bu maqsadga qo'l yetkazish uchun ne istov kerak? Nega bu maqsad tanlab olindi deb o'ylaysizlar? Endi burunroq tajribalaringizni o'z sinfdagi ko'rdingizmi? Boshqa maktablarda nemisi қатысып көрдіңіздерме? Иә. Ойыңыз айтсаңыз. Жалпы негізі лессон стади дегеніміз ол іс-әрекетті зерттеу. Бұл мақсатқа қол жеткізуге не істеу керек дейді. Лессон іс-әрекетті зерттеуде бұл жерде мұғалімдердің іс тәжірибесін, ары қарай жұмысын жақсартуға арналған әдіс. Енді ойланып жатасыздар ма? Рахмет. Бақтар. Endi ish-harakatdagi zertev, ish-harakat orqali zertev muallimlarga o'zlarining qanday muallim ekanini biluvga және o'qituv va o'quv beruvchisi turali sinf turg'isidan o'ylanuga ko'mak beradigan ta'sir bo'lib topiladi. Endi ish-harakatdagi zertev videosining kezanglari. Ish-harakatdagi zertev videosining siklini tushunish uchun tafs qanday jozbar, harakat, qadag'alov, taldav, bag'alov degan siklda uyumlashadi. Ya'ni birinchi refleksiya, odan keyin jozbar, ish-harakat, qadag'alov, refleksiya qaytadan sikl aylanib yuraveradi. Endi birinchi qadami biz zertevga bag'itlash uchun eng avval so'roq qo'yishimiz kerakmiz. Endi ish-harakatdagi zertevga kimlar qatnashadi? Soni aniqlab olishimiz kerakmiz. Ish-harakatdagi zertevga qatnashgan sinfni aniqlab kerakmiz. Ish-harakatdagi zertevdagi sizning rolingiz, ya'ni muallim qanday rol atqaradi? Қатысушы, moderator, sarapchi. Muallim қатысушы bo'ladi, moderator, ya'ni o'quvchining ilmiy jurnalga o'rinbosari bo'ladi, ya'ni denglik kurs oyoqtagan sarapchi mendetuvga o'quvchining mengiruvchisi bo'ladi. Ikkinchi qadam jozbarlov. Bu yerda problema taqrib немесе qiziquvchilik salasini tanlab, оны quvvatli pedagogik qurollarмен байланыстыру керек. Мысалға, біз зерттеуді жоспарлауда мынандай тақырып алуға болады. Топтық жұмыс арқылы сыныбындағы жалқаулық танытатын ер балалардың түстен кейінгі тәртібін қалай жақсарта аламын? Енді зерттеудің болжанатын ықпалын анықтап алуымыз керекпіз. Үшінші алқадан бері ең алдымен біз дерек жинауымыз керекпіз. Қайда, қалай, неге, қашан, кім, не деген сұрақтар бойынша басқалармен кеңесу керекпіз. Жиналатын деректердің түрі мен санын анықтап алу керек. Дерек жинау тәсілдері мен дайындық ең қолайлысын таңдау керек. Яғни үштік А, Б, С оқушысын нақтылап алу керек. Этикалық мәселелер саналы келісім. Яғни лессон стадиге қатысатын мұғалімдер ол өзі саналы келісім беру керекпіз. Ешкімді күштеуге деген болмайды деген. Келесі үшінші А және Б қадамдар деректерді ұйымдастыру. Графикалық кестелер, сызбалар, графиктар, шеңберлер, диаграммалар, кестелер және суреттер арқылы біз деректерді ұйымдастырып аламыз. Екінші, мәтіндік мысалы негізгі сөздер мен сөйлемдерді, тікелей дәйек сөздерді қорытындыларды пайдаланамыз. Енді үшінші Б қадамымызда біз деректерді талдауымыз керекпіз. Яғни лессон стади кезеңінде сабаққа байланысты деректерді бірге отырып, қатысатын мұғалімдер бірге отырып талдаймыз. Бұл төртінші және бесінші қадамдар қайтадан басталады. Яғни іс-әрекеттік зерттеуге бірінші менің сабағыма қатысты, екінші келесі пән мұғалімі қатысты сабағына қатысады. Яғни іс-әрекеттік зерттеу цикл бойынша айналып жүре береді. Енді мысалға іс-әрекеттік зерттеу сұрағы, мысалға мектепте мынандай сұрақ алсақ болады деп тұрмын. Екінші сыныпты таңдап алсақ, оқушылардың сұрақ қою дағдысын қалай дамыту керек? Сұрағымыз. Енді екінші іс-әрекеттегі зерттеуге қатысатын пәндерді нақтылау керек. Қай пәндерді алсақ болады? Мысалға мен қазақ тілін аламын,
Cemil'den keyin ағылшын тілін алсақ болады, біреулерден кейін орыс тіл пәнін алсақ болады. 3 пәнді алып, тілдік пәндерде осы 3 пәнді алсақ болады. Енді сыныпты таңдадық, 8-ші А сынып деп. Енді А, Б, С оқушыларын таңдау керекпіз. Осы 8-ші А сыныптан 3 оқушыны таңдаймыз. Одан кейін іс-әрекеттегі зерттеу жүргізу жоспарын бірлесе жасаймыз. Яғни мен өтірке, Жәмил әпке үшеуміз бірігіп жоспарды жасаймыз. Яғни сабақ жоспарын бірге жасаймыз. Ол жерде бірлесе жасаймыз. 5-ші сабақта қолданылатын әдіс тәсілдер мен кері байланысын бірдей болуын қадағалау. Яғни сабақтың барысында қолданатын әдіс тәсілдеріміз сабақтың басында, ортасында, сабақтың соңында қолданатын әдіс тәсілдеріміз үшеуміздің де әдіс тәсіліміз бірдей болу керек. Мысалға, сабақтың басында қандай әдіс тәсіл алсақ болады деп ойлайсыздар? Мысалы, сұрақ қарау, немесе сұрақтар себепті деген сияқты сабақтың басында алсақ, сабақтың ортасында төңкерілген сұрақ, оңай және қиын сұрақтар, орыс тілінде мысалы толстые и тонкие вопросы дестілі, сондай сұрақтар десек алсақ болады. Сол сұрақтар арқылы оқушылардың сұрақ қою дағдысын жақсарту керек. Яғни сол үш әдісіміз оқушыларды өздері қояды. Осы үш әдіс арқылы ағылшын тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде әдістерді нақтылап алдық. Енді сабақтың соңында мысалы бақыланатын оқушылардан сұрақ жауап немесе сұхбат арқылы кері байланыс алу. Міндетті түрде әр сабақтан соң оқушылардан кері байланыс алып керек. Біз кері байланыс алғанымызды оқушыларға білдірмеу керекпіз. Яғни абысыл оқушыларға. Оны бір жекелеп алып қалуға болмайды. Сабақтың соңында тамам кішкене бірақ сұрақ қоясыз, сол сұрақ арқылы оқушы бүгін не біліп кетті, соны біліп отырасыз. Енді бүгінгі коучинг бойынша кері байланыс еріп кетсеңіздер деймін. Төңкерілген үшбұрыш тәсіл бойынша нені жетілдіргім келеді, жетілдіру үшін не істеуім керек, өзгерісті енгізу үшін қандай дағдылар қажет, оны жүзеге асыру үшін қандай көшбасшылық қасиеттер қажет, бұны жүзеге асыру үшін қандай ресурс қажет, енгізілетін өзгеріс, ең соңында қандай өзгеріс енгізесіздер, өздеріңіз іс тәжірибелеріңізден. Ал ойларыңызды білдіріп кетсеңіздер. Бірінші сұрақ бар. Нені жетілдіргім келеді? Жалпы өзінің сабағында. Listen study бойынша жалпы өз сабағыңызда нені жетілдіргіңіз келеді? Жалпы негізі бұл сұраққа өз пәнімді, егер өз пәнімді осы listen study пайдаланатын жағдай болса, бұл жерде енді әрине биология пәні, ол биология пәні ауызша болғандықтан оқушылардың сөйлеу қабілетін және осы биологияда алған білімін өмірде қолдана алса екен деймін. Енді жетілдіру үшін не істеуім керек? Бұл жерде енді жалпы жетілдіру үшін мен өзім ойлаймын, әдіс тәсілдер тиімді пайдалану керек деп ойлаймын сабақ барысында. Өзгерісті енгізу үшін қандай дағдылар қажет деп ойлайсыз? Оқушыда, яғни өзіңізде одан кейін. Оқушылардың ойлау қабілеті, сөйлеу қабілетін. Ал енді бұны жүзеге асыру үшін сізде қандай көшбасшылық қасиеттер болу керек? Мысалы, мұғалім бағыт беруші дейміз, одан ұйымдастырушылық қабілет болу керек, ораторлық қасиет болу керек. Одан кейін бұны жүзеге асыру үшін қандай ресурс қажет? Әрине бұл жерде ресурстарға интернет желісі міндетті түрде болу керек. Сосын қосымша мәліметтер пайдалану керек деп ойлаймын. Сосын видеолар. Енді енгізілетін өзгеріс. Енді өзіңіз өз пәніңізді жаратылыстану пәндері бойынша listen study'ні қай сыныптармен алатын едіңіз өзіңіз? Алсаңыз. Алатын едім, 8 сыныпта алатын. 8-ші сыныпта алсаңыз, қай пәндерді таңдар едіңіздер мысалы? Биология, география и физика. Физика үшеуі, не? Рахмет. Себебі бір-бірінен тығыз байланыстырылған үш пән. Тағы басқалар айтатындарыңыз бар ма? Керек. Бүгінгі коучингке қатысқандарыңызға рахмет. Енді бүгінгі коучингте сіздер енді listen study туралы жалпы біліп кеттіңіздер деп ойлаймын. Рахмет қатысқандарыңызға.